सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो द सिटी हेडलाइंस ते मैं हाँ तुहाडे नाल कल्पना मौर्या। पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी दी सरकार नूं बणे नूं 50 दिन तो वध दा समां हो चुकिया है ते जेकर गल कीती जावे पिछले काफ़ी दिनों तो लगातार आम आदमी पार्टी दी सरकार एक्शन मोड दे विच भी नज़र आ रही है। गल हो रही है कि नवी सरकार बनी ते बदलाव दी जिहड़ी है शुरुआत भी हो चुकी है ते उत्थे ही जो अज एक तस्वीर जिहड़ी है सामने आउंदी है जिस दे विच गल हो रही है लुधियाना दे सेंट्रल हल्के तो जो MLA बने ने अशोक प्राशर पप्पी वो अचानक तो जिहड़ा बस्ती जोधेवाल दे एक सरकारी स्कूल दे विच सरप्राइज चैक दे लई पहुंचदे ने ते उत्थे पहुंच के सरकारी स्कूल दी ही पोल खोल के रख दिंदे ने, भड़क जांदे ने सरकारी स्कूल दे हालात देख के। जिस तरीके नाल जिथे एक पासे आम आदमी पार्टी दी सरकार ये दावा कर रही है कि उन्हां दी सरकार बनदे ही उन्हां वल्लों जिहड़ी है बदलाव दी शुरुआत हो चुकी है। 50 दिन तो वध दा समां हो चुकिया है ते उस तो बाद जब इस तरीके नाल सेंट्रल हल्के तो MLA लुधियाना दे सेंट्रल हल्के तो जो MLA अशोक प्राशर पप्पी ने वो बस्ती जोधेवाल दे एक सरकारी स्कूल दे विच सरप्राइज चैक दे लई पहुंचदे ने ते उत्थे जिस तरीके दे हालात देखदे ने सरकारी स्कूल दे हालात देखदे ने ते उस तो बाद वो भड़क जांदे ने वो हालात देख के। जिस तरीके नाल सब तो पहला तस्वीर दे विच ये भी सामने आउंदा है कि बच्चे जिहड़े आ जमीन ते बैठ के जिहड़ी है पढ़ाई कर रहे हुंदे उन्हां नूं दरी ते बिठाया हुंदा जिस तो बाद MLA अशोक प्राशर पप्पी उत्थे मौजूद स्टाफ टीचर्स नूं सवाल करते हैं कि ये बच्चे जमीन ते क्यों बैठे हुए ने, जे जिहड़ियां कुर्सियां ने जिहड़े बेंचेस ने उन्हां नूं साफ करवाया जाए तो इन्हां नूं दरी दी थां उन्हां ते बिठाया जाए तो जेकर किसी चीज़ की कमी है किसी भी तरीके नाल जिहड़ी है बेंच कुर्सियां की कमी है तो उसदे बारे सानूं जानकारी दित्ती जाए क्योंकि सरकार नूं बने हले चाहे कुछ दिन का समा होया है पर हले सरकार नूं टाइम लग सकता है पर असी जिहड़ी है मतलब कि यानी वो कहते हैं कि मेरे वालों पूरी कोशिश रहेगी कि जिहड़ी है जो भी कमियां आ रही ने उस कमी नूं मैं अपने लैवल ते पूरा करूँगा। इस करके मैनू जिहड़ी है जरूर जानकारी दित्ती जाए कि किस चीज़ नूं लैके स्कूल दे विच कमी आ रही है। तो उस दे विच ये भी गल कह रहे सी जदों भड़क जांदे ने हालात देख के जिस तरीके नाल बच्चे जमीन ते बह के पढ़ रहे हुंदे है तो उस दे विच ये भी गल हुंदी है कि सारे लोगों ने पंजाब की जनता ने बदलाव नूं चुनिया सी। उन्होंने जिस तरीके नाल पंजाब दे विच सरकार बदली है नुमाइंदे बदल दिते MLA के चेहरे बदल दिते तो वो फिर हुण लोग बदलाव भी तो देखना चाहते हैं पर जेकर ये बच्चों भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा जेकर वो पहला भी इस तरीके नाल दरियां ते बह के पढ़ते रहे हैं तो हुण अगे भी साडी सरकार बनने तो बाद भी दरियां ते बह के उन्होंने पढ़ना पवेगा तो उन्होंने कित्थों लगेगा कि बदलाव जिहड़ा हुण आया है। तो इस दे करके वो जिहड़ा काफ़ी उत्थे भड़के हुए नज़र भी आउंदे ने जिहड़ा बड़े स्पष्ट क्लीयर शब्दों के विच उन्होंने जिहड़ी गल कही जाती है वो टीचर्स ते स्टाफ नूं गल कह दिंदे है कि जिहड़ी जो भी चीज़ों की कमी है उसके बारे मैनू जानकारी दी जाए तां जो मैं उस कमी नूं पूरी कर सका सरकार के लैवल ते नहीं पर मैं अपने पर्सनल लैवल ते जिहड़ा है जरूर उस दे विच सुधार लियाउण दी कोशिश करांगा क्योंकि सरकार नूं तां हले बड़े कुछ दिन ही होए ने ते काफ़ी टाइम जिहड़ा हले टाइम लग सकता है पर मेरे वल्लों जिहड़ी है पूरी कोशिश रहेगी। तो जिस तरीके नाल होर भी तमाम चीज़ों नूं लैके जद उन्हां वल्लों जिहड़ा जो ये सरप्राइज चैक किया गया काफ़ी कमियां उन्होंने उजागर कर दिता उत्थे पहुँच के खुल के उसते गल्लां कीतियां कि आखिरकार इदां क्यों है। फिर चाहे गल होवे गर्मियां दा मौसम है जिस तरीके नाल मई दे विच ही काफ़ी गर्मी पै रही है पर उसके बावजूद उस सरकारी स्कूल दे विच जो वाटर टैंक लग्या होया सी वो भी जिहड़ा चल नहीं रहा सी, पानी ठंडा नहीं आ रहा सी जिस दे करके MLA अशोक प्राशर पप्पी भड़क जाते हैं उस चीज़ नूं भी लैके सवाल कर लेंदे ने कि तुसीं बच्चिआं नूं जेकर ठंडे पानी की सुविधा नहीं दे पा रहे हो तो बच्चे कित्थे जाणगे। तो होर भी चीज़ों नूं लैके गल हुई है जिथे किचन स्कूल दे विच उत्ते बच्चों के लिए बनाई हुई सी जिथे बच्चों के लिए खाना प्रिपेयर हुंदा है उसदे जस्ट बाहर वॉशरूम जिहड़ा बनया होया सी उस चीज़ नूं भी लैके MLA अशोक प्राशर पप्पी जिहड़े भड़कदे नज़र आउंदे ने। ते जो ये तमाम तस्वीरां ने तुहानूं असीं पूरी दिखावांगे भी तस्वीरां कि किस तरीके नाल जिहड़ा है सरप्राइज चैक दे लिए MLA अशोक प्राशर पप्पी पहुंचते हैं तो किस तरीके नाल उत्थे भड़कते हैं तो एक एक कमियां नूं जिहड़ी उत्थे उजागर करते हैं। फिलहाल आम आदमी पार्टी की सरकार बने नूं 50 दिन तो वध दा समा हो चुका है। एक पासे आम आदमी पार्टी की सरकार दावा यह कर रही है कि बदलाव की शुरुआत हो चुकी है तो उत्ते दूजे पासे जो
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਅਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਜੋ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੜਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬੈਂਚਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਅਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੈੱਕ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਥੱਲੇ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਸਰ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਮੈਡਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਆਏ ਸੀਗੇ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚ ਆ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਆਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੰਮ ਲਈ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੋਤਲ ਦਾ ਫੜ ਲਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਸਰ ਨੀਚੇ ਹੈ ਵੈਸੇ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਨੀਚੇ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੋਂ ਚ ਲਿਆ। ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਹ ਪਿਆ ਪਿਆ ਗੱਲ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੋਂ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਪਰ ਹੈੱਡ ਮੈਡਮ ਲੱਗਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਮੈਡਮ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ? ਅੱਜ ਐਗਜ਼ਾਮ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸਭ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਹੈਲੀ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ? 6 to 8 ਤੱਕ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਤੱਕ। कैसे है? ठीक है? खाना बढ़िया बनना? अपनी किताबें पढ़िए नहीं? पढ़ने क्यों बैठे हो? पढ़ने क्यों बैठे हो? प्रिंसिपल आओ जरा। आया मैडम जी उनको लॉक कर दो। आयो मैडम आओ। चलिए को बैठे हैं। ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਮੈਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੈਂਚ ਵਗੈਰਾ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਬੈਂਚ ਦੀ ਲੈਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। वो तो पहले मैंने देख लिया मैं ये चलिए को बैठी है। ਤੇ ਹਾਲ ਟਾਈਪ ਸਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠਣ। ज़्यादा तो बैठने ज़्यादा अपनी और चेहरा भैया ने कितनी चेहरा ने नहीं बच्चे है ज़्यादा इन्ने ज़्यादा तो है नहीं कि भी 100-150 बच्चा वा। चेहरा सिर्फ 25 ने अपने को देता मनिया जा सकता भी वो है नहीं वो समाज ये बच्चे वो टेबल साफ करके टेबल से बैठ के पढ़ाई करोगे उन्होंने ज़्यादा नहीं अपने आप को बच्चों टॉपी मार के जुड़े बैठे इन्होंने गल्लां ही मारी जानियां ने। टीचर अपनियां गल्लां मारी जान, बच्चे अपनियां गल्लां मार किताबां दे विच 4 अक्षर लिखोगे लिखोगे सिरदर्दी लो। कुर्सियां कराओ साफ, जिन्नियां कटोरियां में उन्नियां कुर्सियां होर ते जुमन नवियां ये कुर्सियां दे बैठने चाहिए, थल्ले पूंजे नहीं पैने चाहिए। ਠੀਕ है सर। हाँ सफाई कराओ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਦੀ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਹੁਣ ਯੁੱਗ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਟਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਟਾਟਾਂ ਦੇ ਬੈਠੂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਸਰ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੜਿੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ। ਰਾਈਟ ਸਰ। ਓਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਰਾਈਟ ਸਰ। ਓਕੇ ਸਰ।
ਔਰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਰ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਬੰਦੇ ਬਦਲਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਬਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਓ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਸਟਾਫ ਕਿੰਨਾ? 10 10 ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸਫਾਈ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ? ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ 2 ਆਉਂਦੇ। 2 ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਫਿਰ। ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਫਾਈ ਨਾ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਪੀਐਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਪੜਵਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਚ ਕਰ ਸਰ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਟੀਚਰਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਉਹਦਾ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੀ ਨਾ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੀਐਮ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਉਠਾਉਣਾ। ਓਕੇ ਸਰ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਏ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ ਚਲੀਏ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਡਿਸਕ ਚਾਹੀਦੇ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ। ਲਿਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ 10 ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 10 ਬੱਚੇ ਵੱਧਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫੂਡ ਮਿਲਣਾ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਕਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਲਾਮੀਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਜੇ ਆਪ ਚੇਂਜ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਏ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਕਲਾਸਾਂ। ਕੋਈ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੜਾਉਂਦਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਆਪਣੀ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਬੈਗ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਦੋਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰਦਰਦੀ ਲਓ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਨਾਲੇ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਤ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਪੂਰਾ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ।